چین میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی شروع ہو گئی۔ چین کا ووہان کے سوا دیگر تمام شہروں میں مقیم پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کا اعلان۔ ادھر فضائی آپریشن بحال، 3 پروازیں 252 مسافر لے کر اسلام آباد پہنچ چکی۔ کمیٹی ان کی مرضی ہے، چاہے وہ روز کمیٹی بنے، کمیٹی بنائی جاتی ہے جن کو سیریس لیا جانا ہو۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا، جس آدمی کے خلاف ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ اس ریٹرن معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کو کمیٹی میں ڈال دیا گیا۔ اگر اس پر عمل درآمد 1.5 سال میں نہیں ہو سکا تو مجھے بتائیں، میری جگہ آپ ہوں، آپ کیا کریں؟ حکومتی کمیٹی میں غیر سنجیدہ لوگ شامل ہیں۔ طارق بشیر چیمہ نے پروگرام ہارٹ ٹاک میں کہا، ایسی کمیٹی لالی پاپ دینے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ معاہدے پر عمل نہ ہونے پر شور مچائیں تو کہتے ہیں نون لیگ کی شرارت ہے۔ کامل آقا نے کہا، یہ تو بچپن کی وہی کمیٹی لگتی ہے جو نکلتی کسی کی نہیں تھی۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں بولے، حکومت اتحادیوں سے مشاورت کرتی تو آج مسائل نہ ہوتے، معاہدوں پر عمل تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ 1.5 سال ہو گیا، پی ٹی آئی معاہدے پر عمل نہیں کر رہی۔ قاف لیگ کے شکوے، پرویز الہی کہتے ہیں وعدے پورے ہونے چاہیے، حکومت اتحاد سے چلتے ہیں، اعتبار ختم ہو جائے تو بحال نہیں ہوتا۔ پنجاب 2.25 سال سے تجربوں کی زد میں ہے، حکومت کے غلط فیصلوں سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، اپنا حق نہیں چھوڑیں گے۔ وہی قربتیں وہی فاصلے، شفقت محمود کی پرویز الہی سے ملاقات بے نتیجہ رہی۔ وفاقی وزیر نے لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے گھر جا کر ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق وہ قاف لیگ کی قیادت کو نئی کمیٹی سے مذاکرات پر قائل نہ کر سکے۔ شفقت محمود کہتے ہیں پرویز الہی سے اچھی ملاقات ہوئی، اتحاد قائم رکھنے کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 روزہ دورہ ملائیشیا کے وزیر دفاع اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر بھی پیش، دورے میں تحویل مجرمان معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ مہاتیر محمد عمران خان کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ تعلیم، تکنیکی اور دفاعی تعاون، تجارت، سرمایہ کاری میں تعاون پر بات ہوگی۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی، وفاق بھی کابینہ کے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کو مشاورت کرنا ہوگی۔ حلیم عادل بولے، وزیر اعلیٰ سندھ آئی جی کا معاملہ سیاسی بنانا چاہتے ہیں، پہلے ہی کہا تھا یہ آئی جی نہیں پی ٹی آئی جی ہے۔ سعید غنی کا جوابی وار، مرتضی وہاب نے آئی جی کلیم امام کو بدامنی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سندھ کابینہ میں رد و بدل، سعید غنی کو وزیر تعلیم بنا دیا گیا۔ ناصر حسین شاہ وزیر اطلاعات مقرر، جام اکرام دھاریجو کو وزیر اینٹی کرپشن بنا دیا گیا۔ سہیل سیال سے اینٹی کرپشن کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہوا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تنزلی ہو رہی ہے، ایک ہی دن میں اسٹاک مارکیٹ 1220 پوائنٹس تک گر گئی۔ مہنگائی کے ستائے ارکان پارلیمان اپنی تنخواہیں بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سینٹ میں چیئرمین، اسپیکر اور ارکان کی تنخواہوں میں اضافے کا بل مسترد۔ حکومت کے علاوہ بڑی اپوزیشن جماعتوں نے بھی بل کی مخالفت کی۔ محرک نصیب اللہ بازائی بل مسترد ہونے پر برہم، کہتے ہیں تمام سینیٹرز نے صبح بل پیش کرنے کی حمایت کی، شام میں سب ہی بدل گئے۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج روایتی حریف پاکستان اور بھارت مد مقابل آئیں گے۔ پاکستانی ٹیم کی بھرپور تیاری، کپتان روہیل نذیر کہتے ہیں پچھلی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ حیدر علی اور فہد منیر کو بھی جیت کا یقین۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ ممتاز ادیب بانو قدسیہ کی آج 3ری برسی۔ بانو قدسیہ اردو ادب کا ایسا نام ہے جو کبھی بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا۔ بانو آپا نے ریڈیو ہی نہیں بلکہ ٹی وی کے لیے بھی کئی شاہکار ڈرامے تخلیق کیے۔
डेनमार्क में शानदार लाइट फेस्टिवल का आगाज, सारा शहर बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। मशहूर तओली पार्क में आइस स्केटिंग रिंग को 10 लाख बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। लाइट शो फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा। हजारों गैर मुल्की सयाहों की आमद भी मुतवक्के। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, देखें इस मुल्क में तनख्वाहें चाहे वो प्रेसिडेंट की हो या प्राइम मिनिस्टर की हो या वफाकी वज़रा की हो या अरकान पार्लियामेंट की हो या 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों की हो, उससे नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी हो या फ़ौज के जर्नलों की हो या उनके दीगर अफसरों की हो, इस पर आज तक कोई असूल बनाया ही नहीं है हमने। दुनिया भर में जो तनख्वाहें बढ़ती हैं वो एक फंडामेंटल रूल होता है, उसका प्रिंसिपल होता है, उसकी बुनियाद पे बढ़ती है। मसलन अभी सदर साहब की 2-3 महीने पहले तनख्वाह बढ़ गई है, 9 लाख के करीब हो गई, 8,79,000, ठीक है। इसी तरह से जजों की तनख्वाह भी इतनी ही है और इससे भी ज़्यादा, बल्कि उनकी तो 8 लाख से ज़्यादा पेंशन है। अब ये इसी मुल्क में हो रहा है जिस मुल्क में कम से कम तनख्वाह जो है वो 17,000 है और वो भी पूरी नहीं दी जाती पब्लिक सेक्टर में, ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर का भी बुरा ही हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर रखें आप 9 लाख रुपए प्रेसिडेंट की, मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि मेरा गुजारा नहीं हो तो उनकी भी बढ़ा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बाकी लोग वफाकी वज़रा की भी बढ़ जाए, लेकिन 9 लाख अगर सदर की हो तो उसकी 10% ग्रुप 1 और 2 की भी तो होनी चाहिए ना। उसने भी तो जिंदा रहना है या नहीं रहना। तो अगर 9 लाख आप प्रेसिडेंट को देते हैं तो 90,000 ग्रुप 1 और 2 को भी दें, 3 को भी दें, 4 को भी दें, और उसके बाद ये डिस्पैरिटी को दूर करें कि जिसका दाव लगा उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, जिसका दाव नहीं लगा वो रोता फिर रहा है। ये तो कोई मतलब के तरीका तो नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो दो किस्म के तबके हैं हमारे मुल्क में। एक तो छोटे तनख्वाहदार हैं, कंट्रैक्चुअल्स हैं, डेली वेज है। इनमें से कुछ पब्लिक सेक्टर में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जो ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में। वो कोई रेहड़ी वाला है, कोई मतलब के छोटी सी दुकान है, किसी का खोखा है, किसी का कुछ है, ना लोगों के पास ये एक बात जहन में और रखें कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है पाकिस्तान। हम जिस तरह से उठा के ना लोगों के ठेले फेंकते हैं, घरों को मतलब कि हम मसमार कर देते हैं और उसके मुतबादिल कुछ देते नहीं, तो उसके बाद फिर अभी देखें ना कितनी तेज़ी से दहशतगर्दी इस मुल्क में बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं कि 80 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। पिछली हुकूमत में जिसको बुरा कहा जाता था, 50 लाख लोग खते गुर्बत से ऊपर आए थे। ये यानी कि स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से जाके चेक किया जा सकता है, मैं ये को हवा में बात नहीं कर रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट आ रहा है इसमें सबसे पहले हमें कोई असूल तय करना चाहिए, और ख़ास तौर से निचले दर्जे के मुलाजमीन और ये जो हैं अपना प्राइवेट सेक्टर, इनको भी पाबंद किया जाए कि वो अपने लोगों को पैसे तो इतने दें, काम पूरा कराते हैं, उनकी नौकरियां चूँकि 1 सेकंड में वो नौकरी से निकाल सकते हैं, लिहाजा लोग बोलते नहीं। इसी तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर का एरिया है, जहाँ पे कभी आटा जो है वो एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके किया जाता है और 40 रुपए चंद महीनों में आटे और चीनी की कीमत बढ़ गई है, उसका असर पड़ रहा है लोगों को। महंगाई पे होता ही है कि इसमें सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जो हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं वो ये अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी। ये सब सब्सिडाइज करनी चाहिए ताकि वो लोग जो ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में, उनके ऊपर भी ये महंगाई जो है ना इसके असरात कम से कम हो। और ये जो बजट आने वाला है इसके अंदर हमें ये फंडामेंटल्स तय करने चाहिए। हमें निचले दर्जे के मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए और फिर उसके बाद चाहे पार्लियामेंट के लोगों की बढ़ाएं, दीगर लोगों की। और मैं मीडिया के भी बारे में, हमारे भाई ने एक बात की है, मैं मीडिया की भी ये बात करना चाहता हूँ कि मीडिया के अंदर भी इन्होंने तो कहा ना 60 लाख, 50 लाख, 40 लाख, वो जितने भी है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है।
لیکن ان کو بھی کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ اس کیمرہ مین کو جو مر جاتا ہے آپ کا ڈیوٹی کرتے ہوئے 6 مہینے آپ اسے تنخواہ نہیں دیتے، اس کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے نا.